Hi, how are you all? Good to meet you once again, my dears. Wherever you are, whatever you do, may God bless you continuously with His abundant blessings and guidance. Thank you very much for the cooperations that you have been showing me throughout my guidance to you in helping you to understand the grammar in English day by day better and better. I sincerely thank all those who continuously give me or give me your feedbacks. That shows how you are interested in my videos, and thank you for watching continuously and appreciating my work. Thank you very much. And in today's video, as I had already mentioned to you, or I had already told you, we have discussed so far the types of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. And we all know what is a simple sentence, what is a compound sentence, and what is a complex sentence. And in this video, I am going to help you to understand the transformation from one sentence to the other. So in order to do that, we need to have an awareness of certain rules and regulations. Then only it will be easy for us to go ahead with the transformation. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து நீங்கள் எனக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். முக்கியமாக ஒரு சிலர் தொடர்ந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ், உங்களுடைய என்னது அப்ரிசியேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி. தொடர்ந்து என்னுடைய சேவையை உங்களுக்காக செய்வதற்கு நான் காத்திருக்கின்றேன். இந்த வீடியோ பதிவின் மூலம் நான் உங்களுக்கு இன்று என்ன சொல்ல காத்திருக்கின்றேன் என்றால், நாம் சமீப காலமாக டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அதாவது சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது ஒன்று ஒன்றும் பற்றி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணி டெஃபனேஷன்லாம் கொடுத்து அதுக்கு உதாரணம்லாம் கொடுத்து, it was fairly a long video. For every sentence, for every type of sentence, it was fairly a long video. And as I told you, unless you had watched till the end, you would lose the connection between one video to the another, one video to the other. So therefore, I humbly request you to watch the videos till the end in order for you to become better writers and speakers of English without any grammar mistakes. So I wish you all the best. Come, let's go into the videos. So இன்னைக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம். Transformation of sentences. So this is what we are going to do today. Transformation of sentences. எப்படி ஒரு வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு சென்டென்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சென்டென்ஸுக்கு மாற்றுவது? How are we going to change from one sentence to the other? What are the possible rules and regulations that we need to follow before we go into the transformation? ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு சின்ன ரிஃப்ளெக்ஷன், ரீகாலிங். என்னது அப்படின்னா, இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். see what is a simple sentence. சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? அது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸோ அல்லது வேர்டோ, அதன் பிறகு அதோடு கூட ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அடங்கி இருக்கும். ஸோ a simple sentence is called a simple sentence that has a word or a phrase along with an independent clause. இதுதான் வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர், because when we go into the transformation, changing from one to the other,
this will help us a lot. So ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, தென் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம யூ ரிமெம்பர் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் என்ன இருக்கும் அதில்? காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் வில் ஹேவ் டூ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அல்லது டூ மெயின் கிளாஸஸ், and those two independent or main classes are combined by a coordinating conjunction. See, so this is what is known as this is the formation of a compound sentence. This is the formation of a compound sentence. So in other words, compound sentence will have two independent classes combined by a coordinating conjunction. Okay, so this is the formation of a compound sentence. Okay, right. Then we move on to complex sentence. See, this is a complex sentence. So complex sentence இது எப்படி இருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே. காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் நான். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், அதோடு கூட இன்னொரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஓகேவா? டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் ப்ளஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், a subordinate class plus a main class. அப்போ அந்த subordinate class வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும்? subordinating conjunction அதோட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதான் வந்து this is a formation of or framing of a complex sentence. ஸோ இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம். ஓகேவா? ஸோ this is a kind of another introduction before we move on to the transformation of sentences. So பாத்துங்க. So let's go into the video or let's go into the today's action. இன்னைக்கு என்ன நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இத பார்க்க போறோம். So remember that in order to change from one sentence to the other, we need to follow certain rules. அதை நான் ஓரலாக சொல்லிடுறேன். Then I will write it on the board, the definition, and I will give you one or two examples in every transformation. ஒவ்வொரு சேஞ்சிங்லையும் நான் ஒரு ரெண்டு வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்து உதாரணம் மூலமாக விளக்க காத்திருக்கின்றேன். அதுக்கு முன்னாடி let me explain. So let me tell you or let me guide you to understand the rules. இப்போ நமக்கு நான் அதில் எழுதி போகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சிம்பிள் சென்டென்ஸ்லேருந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுக்கு நம்ம மாற்றணும். இப்போ எதுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? வாட் ஆர் வி சப்போஸ் டு டூ டு சேஞ்ச் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இன்டு அ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்? வாட் ஷுட் பி டன்? என்ன நம்ம செய்யணும் அல்லது என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கிறது? வெரி சிம்பிள். பாருங்கள், சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னால் என்ன? சிம்பிள் சென்டென்ஸுங்கிறது ஒரு வேர்டோ அல்லது ஃப்ரேஸோ இருக்கும். அந்த வேர்டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கலாம், அல்லது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கலாம், அல்லது ப்ரீபோசிஷனாக இருக்கலாம். ஃப்ரேஸுங்கிறது ப்ரீபோசிஷனல் ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம். புரியுதா? ஸோ அந்த ஃப்ரேஸோ அல்லது வேர்டோடு கூட ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கணிப்பு. அதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நோன் ஆஸ் எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இப்போ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னா, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுங்கிறது ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை உள்ளடக்கியது. ஸோ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் வில் ஹேவ் டூ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அல்லது டூ மெயின் கிளாஸஸ். இந்த ரெண்டு மெயின் கிளாஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணுறது எது அப்படின்னா கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். அந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்லாம் என்னென்னு சொல்லி I already dealt with. So you can go back to the video on compound sentences and check what are the possible coordinating conjunctions. So என்ன coordinating conjunctions போட்டால் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக மீனிங்ஃபுல் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம மேட்ருக்கு வரும். என்ன மேட்ரு? சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டுக்கு மாற்றணும். என்னது இது? அண்ட் ரிமெம்பர், in every sentence there will be two actions taking place. புரியுதா? ஸோ there will be two actions taking place. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ you must know this information as a fresh and first hand information before you start to transform or change from one to the other.
இப்போ இந்த ரெண்டு செயல்பாட்டில், ரெண்டு இன்சிடெண்ட்டில் அல்லது ரெண்டு ஹேப்பனிங்ஸில், ரெண்டு ரியாலிட்டிஸ் நடக்குது இல்லையா, இது ரெண்டில் எது முதல்ல நடக்குதோ அதுதான் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. In all the sentences, in all the three types, simple, compound, complex. இப்போ அது காம்பவுண்ட் சிம்பிளுக்கு மாற்றினாலும் சரி, அல்லது சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டுக்கு மாற்றினாலும் சரி, சிம்பிள்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் மாற்றினாலும் சரி, இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. There will be two realities, two incidents taking place in every sentence. So, the first incident, rather the incident or the happening that takes place first time, முதல்ல எது நடக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், மாற்ற செய்யணும். And you will have one independent class, one main class in all the three types of sentences. அதை எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. So remember that. Once you begin to transform or change from one sentence to the other, in the given sentence there will be one independent class or one main class. அதை எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. You should not touch that. Let that particular main class or independent class be there, because the change is based on that particular main class only. அந்த மெயின் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், மாற்றங்களை கொண்டு வரணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியும். சிம்பிள் சென்டென்ஸுக்கு நமக்கு தேவை ஒரு ஃப்ரேஸு, ஒரு வேர்டு ஆர் ஃப்ரேஸ் அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுக்கு ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வில் பிகின் வித் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். அந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்லாம் என்னென்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே when I was dealing with you about complex sentences அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் சம் என்னது not able to understand or some not relevant or not able to grasp the idea, நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள். You just go back to that particular video on complex sentences, then you will have a better kind of understanding. Okay guys? ஸோ அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸு ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், ஒரு மெயின் கிளாஸ், அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். இப்போ என்ன பண்ணோம், எதில் இந்த ரெண்டு கிளாஸில், ரெண்டு கிளாஸஸில் ரெண்டு கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ், டூ டிஃப்ரெண்ட் ரியாலிட்டிஸ், டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹேப்பனிங்ஸ். அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ எது முதல்ல நடக்குதோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் we are going to do the transformation. So to begin with, first let me write, already I showed you the transformation, but let me write it here. Transformation. Transformation of sentences. ஓகே. ஸோ இதில் நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட். ஓகே, நல்லா தெரிஞ்சிங்க. அதாவது ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை எப்படி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக மாற்றுறது, ஹவு டு சேஞ்ச் அல்லது ஹவு டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இன்டு அ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். So let me write the rule, and then according to the rule we will change the sentence that is given for example. முதல்ல நம்ம ரூல்ஸ் எழுதிடுவோம். ஸோ என்ன பண்ண முதல்ல, what is the rule here பார்த்துங்க. the rule is very simple. என்னது, the word or a phrase must be changed அல்லது transformed into a main class. main class இதுக்கு இன்னொரு பேர் தெரியும். main class என்னது, independent class. okay, just now watching, maybe I will write it in the bracket, independent class. independent class.
ஸோ திஸ் இஸ் த ரூல். அதாவது the word or a phrase must be changed into a main class in the given sentence. இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவாக வரணும்னா we will write like this. So let me write like this. See, a word or a phrase கொஞ்சம் மாற்றி அடிச்சுக்கலாம். See, a word or a phrase in the given sentence. Okay, in the given sentence must be changed, must be changed into a main class or an independent class. இதுதான்ப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்ம see, this is what we are going to do. So let me read the rules once again. You also just go through, read it. பாருங்கள், அதாவது சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சிம்பிள் சென்டென்ஸை காம்பவுண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் நமக்கு தேவை 2 மெயின் கிளாஸ். ஏற்கனவே ஒரு மெயின் கிளாஸ் அங்கேயே இருக்கும், ஏற்கனவே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸில் இருக்கும். அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய வேர்டையோ அல்லது ஃப்ரேஸையோ என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு மெயின் கிளாஸாக மாற்றணும், இன்னொரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸாக மாற்றணும். அவ்வளோதான்ப்பா. That's all guys, very simple. அப்போ before we do the changing or the transformation, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, we must pay attention to the subject in the main class and the verb in the main class and the tense that the verb has in the main class. என்ன வெர்பு வந்து மெயின் கிளாஸில் பயன்படுத்தியிருக்காங்களோ, அது என்ன டென்ஸில் பயன்படுத்தியிருக்காங்களோ அதையும் அதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா மாற்றம் செய்யக்கூடிய the change that we are going to make in the sentence, you will not have subject there. So where will we get the subject? The subject that is already in the main class or already in the independent class. ஏற்கனவே இருந்த அந்த இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த இதை வந்து நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், உதாரணத்துக்கு பாருங்கள். See, let me write an example and give. See, being ill, he could not attend the meeting. இப்போ பாருங்கள், இப்போ see, I am going to write an example here. Being ill, see, he could not attend the meeting. So இது என்ன sentence? What is this sentence? This is a simple sentence. ஏன் அதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லி சொல்கிறோம்? பிகாஸ் யூ ஹாவ் த வேர்ட் ஹியர். இது என்ன வேர்டு? ஆக்சுவலாக பார்ட்டிசிபிள், பீயிங், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பி வேர்போடு ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்காங்க. அப்போ இது வந்து இதுதான் வந்து என்னது? இது வேர்டார ஃப்ரேஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம. இது வந்து ஒரு வேர்டு அதாவது பார்ட்டிசிபிள் அப்படி சொல்லி வச்சுக்கலாம். இதுதான் நமக்கு என்னது? திஸ் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். சி, so this is an independent class. This is an independent class. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? The word or the phrase in the given sentence must be changed into a main class. அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க. But try to remember what are the 2 incidents taking place. Being ill, he could not attend the meeting. இதில் 2 ரியாலிட்டிஸ், 2 செயல்பாடு இருக்குது. என்னென்னது? பீயிங் இல், அதாவது த பர்சன் வந்து எப்படி இருக்கார்? இல் அப்படின்னா நாட் ஃபீலிங் வெல் அல்லது நாட் வெல், அன்வெல், சிக்காக இருக்காங்க, உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்காங்க. அது ஒரு நிகழ்வு. அதனால் என்ன பண்ண முடியல? he could not attend the meeting. he could not attend the meeting. அதனால் அவரால் அந்த கூட்டத்தில் வந்து பங்கு பெற முடியவில்லை. அதுதான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இப்போ இதை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுக்கு மாற்றணும். என்ன நம்ம ரூலு? இதில் இருக்கிற ஃப்ரேஸ் என்ன? இதில் இருக்கிற வேர்டு ஃப்ரேஸ் என்ன? இதுதான் வேர்டு. இப்போ இங்கே சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா? இல்லை. யூ சி எனி சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் யார்? இல்லை. வெர்பு ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் பி வெர்பு இருக்குது, அதோட ஐ சேர்ந்துருக்கு. ஆனால் இதை எந்த டென்ஸில் எழுதணும், யார் சப்ஜெக்ட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம என்ன பண்ண, நமக்கு மெயின் கிளாஸ் எழுதணும் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வேணும்னா we need to have a subject, we need to have a verb and then the object. இதெல்லாம் இருந்தால் தான்
ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும். ஈவன் தோ it may not it is not a sentence, but it will have a subject, verb, object. அந்த கிளாஸுக்கு நமக்கு இது 3 கண்டிப்பாக தேவை. அப்போ சப்ஜெக்ட் எங்கேருந்து நம்ம வர்றோம்? இங்கே சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குது? இதுதான் சப்ஜெக்ட் நமக்கு. திஸ் இஸ் a subject in the, because this is the subject that we must have the word written for the independent class that we are going to change. பாருங்கள், இதை தான் நம்ம எழுத போகிறாங்க இப்போ. அப்புறம் இதை எழுதிடுவோம் நம்ம. அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? சப்ஜெக்ட் எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இதில் இருக்கக்கூடிய வெர்பை பார்க்கணும். என்ன வெர்பு இங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக? வாட் இஸ் எ வெர்ப் ஹியர்? குட் நாட் அட்டெண்ட். குட் நாட் அட்டெண்ட். இப்போ குட் நாட் அட்டெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப இஸ் இட் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் அ பாஸ்ட் டென்ஸ்? குட்ங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் இன் த நெகட்டிவ் சென்ஸ். நெகட்டிவ் சென்ஸ். குட் அட்டெண்ட் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக வந்துடும், சாரி பாசிட்டிவாக வந்துடும். பட் இங்கே நெகட்டிவ். ஸோ ஹீ குட் நாட் அட்டெண்ட். அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மெயின் வெர்பு என்ன அப்படின்னா அட்டெண்ட். இங்கே ஏன் வந்து அட்டெண்டட் அப்படின்னு போல அந்த ரூல்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். குட் அட்டெண்டட் அப்படின்னு போடக்கூடாது. ஏன்னா டூ பாஸ்ட் டென்ஸ் ஷுட் நாட் கம் டுகெதர். இட் ஷுட் நாட் பி ரிட்டன். அப்போ குட் நாட் அட்டெண்ட். இப்போ இதுதான் இந்த மெயின் வெர்பு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால இப்போ இங்கே இருக்கிற வெர்பை நம்ம பார்க்கணும். சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வெர்புன்னா பி வெர்பு தான் அங்கே இருக்குது. பி வெர்பு வந்து இங்கே இது ஃப்ரேஸ்னால ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்குது, பர்சன் பார்ட்டிசிபிளில் இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து இந்த வெர்பு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த வெர்பையும் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதணும். இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? See now let me write. So we have written the subject now. He சப்ஜெக்ட் வந்தாச்சு. அப்புறம் வெர்பு வந்து பீயிங் அப்படிங்கிறது இங்கே வெர்பு வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. உங்களுக்கு ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட். இப்போ ஹீ சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா அதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன வெர்பு? பி வெர்பு வரும். பி வெர்பு பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன? வாஸ். சி வாஸ், அதான் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி ஹியர். ஸோ ஹீ வாஸ் இல். உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்தாச்சு, verb வந்தாச்சு, ஆப்ஜெக்ட் வந்தாச்சு. And then you are going to write the same main class that is already given there in the example sentence. He could not attend the meeting. பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தியா? See? So this is one main class, another independent class, and this is another independent class or இன்னொரு main class. Compound sentence. புரியுதுங்களா? ஈஸியா? You understand? Ideas? Very simple. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம கொடுத்துருக்கிற சிம்பிள் சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டையோ ஃப்ரேஸையோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சேஞ்சிங் ரூல்ஸுக்கு போகணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். லெட் மீ கிவ் யூ another example. இதை அழிச்சிடுறேன். ஸோ லெட் மீ ரப் திஸ் ஆஃப். தென் ஐ ரைட் another sentence. ஓகே, பார்த்துங்க. ஓகே, we'll move on to the next example. Alright, now another example. See, in spite of her hard work. In spite of her hard work, she did not score high marks. Okay, see, in spite of her hard work, she did not score high marks. என்ன சென்டென்ஸ் அது? என்ன சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். In spite of her hard work, she did not score high marks. This is again an example of a simple sentence. இப்போ இங்கே என்ன நமக்கு இருக்கு? The in spite of அப்படிங்கிறது என்னது? This is a phrase, prepositional phrase. So this is a phrase here.
and of course you have, after the phrase you have the relevant words for us to understand the meaning. She worked hard, சொல்லி நிறைய கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க. அப்படி உழைச்சிருந்தாலும் கூட என்ன பண்ண முடியல, she did not score high marks. இப்போ இது ஃப்ரேஸு, இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ். In other words, this is an independent clause here. அப்போ இங்கே என்ன ரெண்டு செயல்பாடு நடக்குது? What are the two incidents taking place? Or what are the two things? What are the two happenings? என்ன நடக்குது? In spite of her hard work, கஷ்டப்பட்டு உழைத்தல். அந்த பர்சன் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்க. என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால எதிர்பார்த்தபடி அதிகமான மார்க் வந்து வாங்க முடியல. ஸோ உழைக்கிறது ஒரு செயல்பாடு, அதிகமான மார்க் வாங்க முடியாமல் இருக்கிறது இன்னொரு செயல்பாடு. எது முதல்ல நடக்குது? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது தான். புரியுதா? அப்போ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் ஷீ டிட் நாட் ஸ்கோர் ஹை மார்க்ஸ். இப்போ நான் சொன்னது போல் இதை வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வாட்ச் அவுட் ஃபார் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் த வேர்ப் அண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். வாட்ச் அவுட் ஃபார் த சப்ஜெக்ட், வேர்ப் அண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட். இப்போ நமக்கு தேவை என்ன பண்ணோம், இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரேஸை வந்து இன்னொரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸாக மாற்றணும். மாற்றிடலாமா? எப்படி மாற்றுறது? சப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது, வெர்பு பாருங்கள். என்ன வெர்பு? டிட் நாட் ஸ்கோர். இதுதான் வெர்பு. சி, டிட் நாட் ஸ்கோர், அதுதான் வெர்பு. என்ன டென்ஸில் இருக்குது? அகெயின் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் இருக்குது. அப்போ அதே டென்ஸ் தான் நம்ம இங்கே மாற்றத்துலேயும் நம்ம கொண்டு வரணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே தான் நம்ம இங்கேயும் கொண்டு வரணும், ஹை மார்க்ஸ். அப்போ லெட் மீ ரைட் த சப்ஜெக்ட். ஷீ, இங்கே வெர்பு வந்து ஸ்கோர், டிட் நாட் ஸ்கோர். இது நெகட்டிவில் இருக்குது, டிட் நாட் ஸ்கோர். டிட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் வந்து என்ன வரும்? ஸ்கோர்டு. அப்போ இங்கே உள்ள வெர்பு என்னது? இப்போ ஹார்டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து அட்ஜெக்டிவ். அப்புறம் இது வந்து இதுதான் மெயின் வெர்பு. இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பாக மாற்றணும். இதுதான் வந்து மெயின் வெர்பு. ஹார்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ் இல்லையா, ஹார்ட் ஒர்க். அப்போ என்ன வரும்? இந்த ஹர் வந்து ஷீயாக மாறிச்சிங்க. அப்போ என்ன வரும்? இந்த ஒர்க்குங்கிற வெர்பை பாஸ்ட் டென்ஸ் எழுதுகிறப்ப என்ன வரணும்? ஷீ ஒர்க்குடு. எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க? ஹார்டு. சி, how did she work? She worked hard. So she worked hard. என்னாச்சுங்க? she worked hard. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம்? இப்போ ஒரு கன்ஜங்ஷன் சேர்க்கணும். இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம்? நம்ம being ill she could not attend the meeting அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஓகேவா? அதை பாருங்கள். she being ill she could not attend the meeting அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். அங்கே நம்ம என்ன செய்யலை? being ill, she was ill. அங்கே என்ன பண்ணல? நம்ம கன்ஜங்ஷனை வந்து சேர்க்கல. என்ன கன்ஜங்ஷன் வரணும் அங்கே? and so, அதுதான் வந்து coordinating conjunction. So try to remember the previous sentence. being ill, he could not attend the meeting அப்படிங்கிற சென்டென்ஸில் அப்படி எப்போ நம்ம காம்பவுண்டை மாற்றணும் அப்படின்னா he was ill and so, அந்த coordinating conjunction நம்ம சேர்க்கணும். So that is the answer. ஞாபகம் வச்சிங்க. So maybe I must have forgotten there. So try to remember. When you are changing that particular sentence into compound, he was ill and so he could not attend the meeting. அப்போ இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா she worked hard. என்னது? இது வந்து நெகட்டிவ் சென்ஸில் இருக்குது. she did not score high marks. she worked hard. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம்? பட் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷனை சேர்க்கலாம், அல்லது எட் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷனை போடலாம். நம்ம பட்டை போட்டுக்கலாம். she worked hard but she could not score high marks. இதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். See, this is your coordinating conjunction and this is your main class. This is your another main class. Try remember my dears, in the previous sentence we forgot to mention the coordinating conjunction. So அங்கே வந்து and also
எழுதி காமிச்சிடறேன் நான். I will write and show you. But before that, I will just see whether you can understand this sentence better. So இது வந்து simple sentence, இது வந்து compound sentence. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம, the word or the phrase in the given sentence must be changed into a main class. இங்கே சேஞ்சுக்கு பதிலாக இன்னொரு verb கூட பயன்படுத்தலாம். என்ன எழுதலாம், expanded அப்படின்னு கூட எழுதலாம். see, ஏன்னா நம்ம விரிவாக எழுதுறோம் இல்லையா, அப்போ என்ன வருங்க, expanded. So word or a phrase in the given sentence must be expanded into a main class or an independent class. Okay, see, expanded into main class or an independent class. அதுதான் வந்து simple sentenceலேருந்து compound sentenceக்கு எப்படி மாற்றுறது, புரியுதா? இப்போ நான் வந்து ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ் எழுதி போட்டுறேன். see, otherwise you will be misled. Sorry, very sorry. I am extremely sorry dears. ஆர்வ கோளாறுல நான் செஞ்சாச்சு. ஓகே, கவனிங்க. இப்போ என்ன சென்டென்ஸு, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸு, being ill, he could not attend the meeting. So being ill, he could not attend the meeting. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுதான் வந்து வேர்டுன்னு சொல்லி சொன்னோம். இது வந்து இது ஃபுல்லாக ஒரு மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னோம். எப்படி மாத்திரம் நம்ம, he was ill and so, ரெண்டு சேர்த்து எழுதலாம் அல்லது ஒன்று மட்டும் எழுதலாம். and so he could not attend the meeting. ஓகேவா? அப்போ இது என்னது உங்களுக்கு, this is your coordinating conjunction, this is your main class and this is your another main class. அப்போ this is the compound sentence. Okay, are you clear now? Very clear, very easy my dears. So from simple to compound, what are the changes that are supposed to be made there? In the given sentence, you will be given a word or a phrase along with an independent class. அதை காம்பவுண்டை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்கிற வேர்டையோ ஃப்ரேஸையோ இன்னொரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸாக மாற்றணும். மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், மெயின் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டு, மெயின் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய வெர்பு, அந்த டென்ஸு, அது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக காம்பினேஷனோட கொண்டாந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா we will have another main class and it is combined by coordinating conjunctions along with the main class already given in the sentence given us for the example. போதுங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட் மாற்றியாச்சு. இப்போ அடுத்தவங்க என்ன பண்ணோம், காம்பவுண்ட் டு சிம்பிள். ஓகே, பாருங்கள், இது ரெண்டை முடிச்சிடும். இது ரெண்டை முடிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம அதுக்கு போகலாம். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட் மாற்றாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓகே, நான் வந்தோம்னா அந்த ரூல்ஸ் எழுதி போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. இப்போ நம்ம சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டுக்கு மாற்றிட்டோம். இனிமேல் எந்த டவுட் வராது உங்களுக்கு. ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் in another video there. So for the time being, just one or two examples for every transformation, then we'll proceed. Then afterwards we'll have a lot of examples for our exercises. Okay guys, நம்ம இப்போ சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்ட் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணோம், கொடுத்துருக்கிற வேர்டோ ஃப்ரேஸோ அந்த சிம்பிள் சென்ஸில் இருக்குது, அதை வந்து மெயின் கிளாஸாக மாற்றணும். இப்போ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை எப்படி வந்து சிம்பிளாக மாற்றுறது? ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் ஆல்ரெடி thought in your mind, okay, it's going to be very simple. நமக்கு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும். அப்போ அதை சிம்பிள் சென்டென்ஸில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணோம், கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு மெயின் கிளாஸில் ஒரு மெயின் கிளாஸ் அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை என்னமா பண்ணணும், வேர்டாவோ அல்லது ஃப்ரேஸாவோ ரெடியூஸ் பண்ணணும், குறைக்கணும். அப்போ அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த செயல்பாடானது முதல்ல நடந்திருக்குதோ அந்த செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை நல்லா கவனிக்கணும். ஸோ we should clearly watch the class that has the first incident that is taking place in the given sentence. அதில் இருக்கக்கூடிய வெர்பை பார்க்கணும். அந்த வெர்பை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், we have to think or we have to
go into the action whether that particular verb can be changed into a phrase or a word. அதை பார்ட்டிசிபிளாக மாற்ற முடியுமா, அட்ஜெக்டிவாக மாற்ற முடியுமா, இப்படின்னு நான் என்ன பண்ணோம் நம்ம பார்க்கணும். பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா we will have an understanding. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் கொண்டு கொடுத்தேன் இல்லையா, I already gave you 2 sentences. அதே நம்ம எக்ஸாம்பிள் கூட வச்சுக்கலாம், புரியுதா? அதே நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டு தென் ஐ வில் கிவ் மோர் சென்டென்ஸ். அதே நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம இன்னொரு உதாரணத்துக்கு போகலாம். பட் பிஃபோர் தட் லெட் மீ ரைட் த ரூல். என்னது செகண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க? செகண்ட் வந்து காம்பவுண்ட் டு சிம்பிள். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த இப்போ சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டுக்கு மாற்றுறோம், இப்போ காம்பவுண்ட்லேருந்து சிம்பிளுக்கு மாற்றுறோம். ஸோ என்ன பண்ணோம் இப்போ see the first incident இதை விட இன்னும் நம்ம தெளிவாக எழுதிக்கலாம். என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா one of the independent classes அல்லது main classes, one of the independent classes in the given sentence must be அல்லது should be என்ன பண்ணுறோம் reduced. குறைச்சி எழுதுகிறோம், நம்ம சுருக்கி எழுதுகிறோம். என்னப்படி சுருக்கி? reduce into a word or a phrase. See, one of the independent clauses in the given sentence must be reduced into a word or a phrase. இப்போ இன்னொரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா எதை வந்து நம்ம வேர்டு ஃப்ரேஸாக மாற்றணும்? only the first incident in the given sentence should be அல்லது must be changed into a word or a phrase. I hope you understand the definition here. See, நம்ம முதல்ல எழுதின சென்டென்ஸே காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டு அதை எப்படி நம்ம சிம்பிளுக்கு மாற்ற இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். எக்ஸாம்பிள் எழுதின பாருங்கள், என்ன எழுதுறோம் நம்ம? See, she worked hard but she could not score high marks. இப்போ இது வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். திஸ் இஸ் a காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். இப்போ ஏற்கனவே நான் எழுதி போட்டதுனால உங்களுக்கு இதனுடைய விடை தெரியும். பட் அதே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறோம், எப்படி ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ then we'll move on to another sentence. இன்னொரு வேறு சென்டென்ஸ் போகலாம். இப்போ இதே பாருங்கள். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்னது? she worked hard. இது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ், இது வந்து இன்னொரு மெயின் கிளாஸ். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். நம்ம ரூல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க? one of the independent classes in the given sentence must be reduced into a word or a phrase. இங்கே கொடுத்துருக்குற ரெண்டு மெயின் கிளாஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து வேர்டோ ஃப்ரேஸோ மாற்றணும். எந்த கிளாஸை மாற்றணும் அப்படின்னா only the first incident in the given sentence should be changed into a word or a phrase. இப்போ இதில் எது முன்னாடி நடக்குதுங்க? she worked hard. எப்போ வந்து அவங்களால ஹையாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியல? மார்க்லாம் வந்ததுக்கப்புறம். அப்போ முதல்ல என்ன நடக்குது? ஒர்க்கிங் ஹார்ட், கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது. அப்போ என்ன வரணுங்க? இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில க்ளூ வேர்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரேஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். அப்போ இதுக்கு என்ன எழுதுறது நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? இன்ஸ்பைட் ஆஃப்
in spite of working hard. In spite of working hard. See, இங்கெல்லாம் வந்தாலும் வரக்கூடாது, பட்டெல்லாம் வரக்கூடாது. She could not score high marks. See, வந்துச்சிங்களா? இப்போ இன்ஸ்பைட் ஆகுங்கிற ஃப்ரேஸ் வந்தாச்சு நமக்கு. ஒர்க்கிங், இந்த ஒர்க்குங்கிறத என்ன பண்ணோம் நம்ம, அதை வந்து பார்ட்டிசிபிளாக மாற்றிட்டோம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். இங்கே ஒர்க்கிங்லாம் நீங்கள் என்ன வேணால் மாற்றிக்கலாம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஸ்டடிங் ஹார்ட். See, she could not score high marks. ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன சென்டென்ஸு? திஸ் இஸ் a simple sentence. ஸோ திஸ் இஸ் a simple sentence. ஓகே. ஸோ இன்னொரு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை பார்ப்போம் நம்ம. I will give you another example. இதை ரப் பண்ணிடுறேன். I will give you another example. See. Okay. Okay, having finished his work, he left home. பாருங்க, see. So let me rub this off. See. என்ன சென்டென்ஸுங்க? see, பாருங்க. இப்போ he finished, or he completed, என்ன சொல்லலாம், he finished his work and then he went home. See, இப்போ இது என்னது? he finished his work. இது ஒரு மெயின் கிளாஸ். அண்டு வந்து and then இது வந்து உங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். இது வந்து என்னது? another மெயின் கிளாஸ். அப்போ திஸ் இஸ் an example of a compound sentence. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? சிம்பிள் சென்டென்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணோம். அப்போ என்ன பண்ணோம்? இந்த வாக்கியங்களில் நடக்கக்கூடிய ரெண்டு செயல்பாடுகளில் there are two incidents taking place. என்னென்ன? அதாவது ஃபினிஷிங், கம்ப்ளீட்டிங் ஹிஸ் ஒர்க், அது ஒரு ஆக்ஷன். கோயிங் ஹோம், வீட்டுக்கு போகிறது இன்னொரு ஆக்ஷன். அப்போ எது முதல்ல நடக்குது? கம்ப்ளீட்டிங் த ஒர்க். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுது? எது வந்து முதல்ல நடக்குதோ, த இன்சிடென்ட் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபர்ஸ்ட் மஸ்ட் பி ரெடியூஸ் இன்டு அ வேர்ட் ஆர் அ ஃப்ரேஸ். மஸ்ட் பி ரெடியூஸ் இன்டு அ வேர்ட் ஆர் அ ஃப்ரேஸ். இப்போ பாருங்கள். இப்போ அப்போ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்னொரு வேர்ட் ஆஃப் ஃப்ரேஸை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ he finished his work. இப்போ he finished his work அப்படின்னா இதை ஃப்ரேஸாக மாற்ற முடியுமா? பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குங்க. பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. அப்போ இதை வந்து ஃப்ரேஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒன்று ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாக எழுதணும், அல்லது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக எழுதணும், அல்லது இப்போ என்ன இல்லைன்னா இன்னொன்று ஒரு வேர்டாக கொண்டு வரணும். இப்போ இங்கே ஒரு வேர்டாக கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு. இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் நம்ம கொண்டு வரணும். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லலாம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்க? இந்த ஃபினிஷ்டிங்கிற இந்த ஃபினிஷ்டிங்கிற வெறுப்பை வந்து நம்ம மாற்ற போகிறதுனால இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஹேவிங். சி, ஸோ ஹேவிங், இந்த ஹேவிங் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா திஸ் இஸ் தி ஆக்சிலரி வெர்பு சேஞ்ச் இன்டு பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். இப்போ ஹேவிங் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்? நம்ம இந்த வெர்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஹேவிங் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஒர்க். Having finished his work, having completed his work, அல்லது இங்கே அந்த ஹேவிங் பதில் வேறு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம on completing his work அப்படி கூட போகலாம். ஸோ having finished his work, he went home. See, இப்போ இந்த he went home வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணல. It is already there. மெயின் கிளாஸ் அப்படியே இருக்குது, இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படியே இருக்குது, இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ இங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஹேவிங் ஃபினிஷ்டு இதை தான் நம்ம மாற்றிருக்கோம். ஹிஸ் ஒர்க், பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன? இப்போ ஹிஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுனா பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அப்படிம்பாங்க.
இப்போ எந்த வேர்டு போட்டால் எதை எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆஃப்டர் டூயிங் அவர் எக்ஸசைசஸ் வி வில் சேஞ்ச் தட். இதை நம்ம நிறைய மாற்றி மாற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு அட்டவணை மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன். ஐ வில் ஷோ யூ டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அப்போ தான் நம்ம காப்போம். இப்போ வந்து நம்ம இதை மட்டும் பார்க்கலாம். பாருங்கள் இப்போ. ஸோ are you okay, are you satisfied, are you clear? See பாருங்கள், he finished his work and then he went home. Having finished his work he went home. அப்போ இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ், இது வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். புரியுதா? ஓகே. ஸோ லெட் மீ ரைட் another example. another example முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம திரும்ப எழுதணும். முதல் எழுதணும் இல்லையா, என்னது எழுதணும், என்ன எழுதணும் ஞாபகம் இருக்கா? he was ill. he was ill. பாருங்க, see, he was ill. So and so he could not attend. He could not attend the meeting. See, he could not attend the meeting. இப்போ இது வந்து என்ன சென்டென்ஸு, இது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ், இது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ், இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். ப்ரீவியஸில் அன்சோன்னு எழுதியிருப்பேன், பட் டசன்ட் மேட்டர், திஸ் ஆல்சோ ஓகே, இட் இஸ் அக்செப்டட். இப்போ பாருங்கள், he was ill so he could not attend the meeting. அப்போ இது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். இதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணும், இதுதான் நமக்கு முதல்ல நடைபெற செயல். இங்கே வெர்பெலாம் பார்த்தாச்சு. இங்கே வாஸ் அப்படிங்கிற வெர்பு இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாக வி வெர்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன வருங்க, பீயிங் இல், அவ்வளோதான். சி, பீயிங் இல், இதுதான் வந்து வேர்டுங்கிறது, பார்ட்டிசிபிள் வேர்ட். பீயிங் இல், இங்கே கன்ஜங்ஷன்லாம் எடுத்துடணும். he could not attend. He could not attend the meeting. So being ill he could not attend the meeting. பாருங்க, see, இது வந்து ஒரு வேர்டாக போயிடுது, இது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸாக போயிடுது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் a simple sentence and this is a compound sentence. See, simple to compound, compound to simple. ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த சென்டென்ஸே பார்க்கலாமே. பாருங்கள், சி, இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள். ஐ திங்க் ஐ ஷோட் யூ வென் யூ ஆர் டீலிங் வித் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். பாருங்கள், sitting by the window she watched the program. See, sitting by the window she watched the program. Just look at the sentence. இது வந்து நமக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னு தெரியும். sitting by the window she watched the program. என்ன சென்டென்ஸு, சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இது ரெண்டு இன்சிடென்ட் என்ன நடக்குது, அதாவது விண்டோ பக்கத்தில், ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறது ஒரு செயல்பாடு, ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணுறது இன்னொரு செயல்பாடு. அப்போ இதை காம்பவுண்டை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம முதல்ல எந்த இன்சிடென்ட் நடக்குதோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், காம்பவுண்டை மாற்றுறதுக்கு மெயின் கிளாஸாக மாற்றணும். அப்போ இது என்ன வருங்க, மெயின் கிளாஸை பாருங்கள். மெயின் கிளாஸை பாருங்கள், என்ன இருக்குது சென்டென்ஸுங்க, she watched the program. she watched the program. she watched the program. அங்கே இருக்கிற வெர்ப் என்ன, சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சி வந்துடுச்சு, வெர்ப் வந்து வாட்சிட்டு இருக்குது, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் சப்ஜெக்ட் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும். சப்ஜெக்ட் சி வந்துடுச்சு. இப்போ இதை எப்படி காம்பவுண்டாக மாற்றணும், சி, இதில் இருக்கக்கூடிய வெர்ப் என்ன, சிட்டிங். அந்த சிட்டிங்கை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சிட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்ட்டிசிபிளாக மாற்றிருக்காங்க. அப்போ என்ன வரும், இங்கே வெர்ப் என்னது, பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது இல்லையா, அதே போல் அந்த சிட்டுங்கிற வெர்பு அங்கேயும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வரும். அப்போ எப்படி வராங்க, சி, என்ன வராங்க, ஷீ சாட், என்ன இருக்குங்க, ஷீ சாட் பை த விண்டோ.
and watched the program, and she watched the program. அதான் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். பாருங்கள், வெரி சிம்பிள். and watched the program, very simple. ஸோ இது நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். there are you can go on expanding. Let me show you another sentence. இப்போ see, இங்கே அதே போல் தான். இப்போ நம்ம காம்பவுண்டு சிம்பிள் பார்த்துட்ருக்கோம். பட் அகெயின் ஐ வில் ஷோ யூ மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள். பிசைட்ஸ் பீயிங் அ சிங்கர் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ டான்சர். சி, பிசைட்ஸ் பீயிங் அ சிங்கர் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ டான்சர். இது சிம்பிள் சென்டென்ஸா, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸா? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். This is an example of another simple sentence. The besides அப்படிங்கிறது என்னது? இது வந்து ஒரு preposition word. So besides being a singer, அப்புறம் be verb வந்திருக்குங்க. be அப்படிங்கிற verb ஐன் சேர்த்து. Besides being a singer she is also a dancer. அப்போ இது எப்படி காம்பவுண்டுக்கு மாற்றுறது? நம்ம காம்பவுண்டுக்கு எப்படி மாற்றுறது? she is also a dancer இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அதை எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இப்போ டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சப்ஜெக்ட் நம்ம கொண்டு வரணும். எப்படி சப்ஜெக்ட் கொண்டு வரணுங்க? see, she is not only a singer. See, she is not only a singer but also a dancer. புரியுதா? she is not only a singer but also a dancer. இந்த நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ இதுதான் வந்து நமக்கு காம்பவுண்ட் சென்ஸில் வரக்கூடிய இன்னொரு கன்ஜங்ஷன். நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. இப்போ பிசைட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட ஒரு சிம்பிள் சென்ஸ் தொடங்கினா இந்த நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ அந்த கன்ஜங்ஷனை கொண்டு வரணும். நிறைய சொல்லணும். இப்போ இன்னொரு சென்ஸ் சொல்கிறோம் பாருங்களேன். இன்னொரு சென்ஸ் என்ன சொல்லலாம்? இப்போ நம்ம சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட், காம்பவுண்ட் டு சிம்பிள். காம்பவுண்டில் சொல்கிறேன். He is very weak, so he cannot walk. He is very weak, so he cannot walk. He is very weak, so he cannot walk. இப்போ இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். எழுதுகிறேன் பாருங்களேன். So let me write. He is very weak. He is very weak, so he cannot walk. இது என்ன சென்டென்ஸ் ஆக்சுவலாக? திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். he is very weak, so இது வந்து கன்ஜங்ஷன், இது வந்து இன்னொரு மெயின் கிளாஸ். he cannot walk fast என்ன ஆப்ஜெக்ட் வர நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளாக வந்து என்ன பண்ணணும்? சேஞ்ச் பண்ணணும். காம்பவுண்டு சிம்பிள் என்ன பண்ணணும்? இப்போ இங்கே வந்து இன்னொரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும். என்னது? he is very weak, so he cannot walk. அவன் வந்து ரொம்ப தளர்வுற்று இருக்கிறதுனால அவனால் நடக்க முடியல. அப்போ இந்த காம்பினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன காம்பினேஷன் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த டூ சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும். இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். ஏன்னா சப்ஜெக்ட் வெர்ப் உங்களுக்கு அங்கேயே இருக்குது. அப்போ என்ன வருங்க? he is too weak to walk. புரியுதா? இதான் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இது வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். see, he is too weak to, இந்த டூ காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து மறந்துடக்கூடாது. he is too weak to walk. he is too weak to walk. Okay, so this is an example of another transformation from simple to compound, compound to simple. Right? So I think, see, already this is a fairly long video, 1 hour ஆயிடுச்சு இதுக்கு பாருங்கள். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்ததுக்கு என்ன அப்படின்னா, அதாவது சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டுக்கு எப்படி மாற்றுறது, காம்பவுண்ட்லேருந்து சிம்பிளுக்கு எப்படி மாற்றுறது, இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம். See, so let me conclude by summarizing what we did so far in this video before we
close this video before I complete this video. ஞாபகம் வச்சுங்க, நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி? ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் சிம்பிள்லேருந்து காம்பவுண்டு, காம்பவுண்ட்லேருந்து சிம்பிளுக்கு பார்த்தோம். அப்போ ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க. வாட் இஸ் த ரூல் ஃபார் சிம்பிள் டு காம்பவுண்ட்? A word or a phrase in the given sentence must be expanded into a main clause. அதான் வந்து simple to compound. Compound to simple என்ன ரூல்ஸு? என்ன ரூல்ஸ் அதில்? The word, the incident that takes place first in the given sentence, அதாவது between the two sentences, the first clause, the first incident that is in the clause, அது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாஸ் வந்து மஸ்ட் பி ரெடியூஸ்ட் இன்டு அ வேர்ட் ஆர் அ ஃப்ரேஸ். அதுதான் வந்து காம்பவுண்டு சிம்பிள். இப்போ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் வெரி சிம்பிள். as I have been already as I have been telling you several times. என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்? Grammar is like mathematics. Grammar is like mathematics. Once we understand and realize all the rules and regulations, it will be like subtraction, addition, calculation, multiplication and division. இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். கிராமர் வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு பாடம், நமக்கு ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஆனால் எதையுமே நம்ம என்ன பண்ணோம்? we must have some sort of involvement, not some sort of involvement, complete involvement. Complete involvement. So I don't want to proceed with to another transformation. காம்பவுண்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் மாற்றலாம், அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பட் ஃபார் த டைம் பீயிங் this is enough, my dear. This is more than enough for today's video. So try to remember, unless you do anything very seriously with a lot of involvement in it, you can never succeed in your life. You can never succeed in your life. So that's what my experience. So I had a lot of experience. So therefore, once you begin to learn something new, you must put the whole heart, your heart completely into that matter. Completely into that matter. Then only you will reap the harvest. பழமொழி இருக்கு இல்லையா? என்ன பழமொழி சொல்லுவாங்க? As you sow, so you reap. நீ எப்படி விதைக்கிறையோ, என்ன விதைக்கிறையோ, அதனுடைய பிரதிபலன் தான் நமக்கு கிடைக்கும். As you sow, so you reap. So try to remember this in your life always, whether you are a student or whether you are working in an office or whether you are teaching somebody else or teaching someone else as a teacher. Try to remember this. As you sow, so you reap. So why don't we sow valuable seeds so that we can gather valuable grains? நல்ல விதையை விதைப்போம், நல்ல கண்கூடாக பார்த்து கற்றுப்போம், கேட்போம், நல்ல விதமாக நம்முடைய நாலேஜை அறுவடை செய்வோம். செய்யலாமா? See? So just keep this in mind. So with these thoughts, let me conclude this video. This is the first transformations we have made. Okay? So it is good that you have been watching, and you should have been watching. That is what my expectation is all about. So try to watch the video till the end, and then try to have your sentences. இதோட விட்டுறக்கூடாது. நான் வந்து கரெக்டாக இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் I will give you lot of exercises, lot of sentences from all different angles. Simple to complex, compound to simple, compound to complex, complex to compound. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள், அப்போ நிறைய சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். பட் ஃபார் த டைம் பீயிங் இதை வந்து நீங்கள் நிறைய சென்டென்ஸ் பாருங்கள். when you watch a video or when you read something, try to identify the sentences that are simple and compound. ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா try to change immediately into a compound sentence. If you come across a compound sentence, try to change into a simple sentence. So இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ், the more we practice, the more we involve ourselves in transforming from simple to compound, compound to simple, the matter will be very clear and it will become very easy for us. திரும்ப திரும்ப என்ன ஒரு தடவை படிக்கிறப்ப நம்ம என்ன மாதிரி கண்ணோட்டத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னீங்கன்னா, ஆஹா, அப்போ நம்ம whenever we try to read something, whether it is newspaper or a book or any magazine,
whatever may be for that thing. We will be very clear in our mind. Okay, we are thorough, whether it is a simple sentence, whether it is a compound sentence, whether it is a complex sentence or something else. எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். டிகிரிஸ் கூட இருக்கலாம், அதில் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் கூட இருக்கலாம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் இருக்கலாம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ I hope you have enjoyed this video. If you find still difficult to follow, just go back to the previous videos and try to understand what is a simple sentence, what is a compound sentence, then come back and watch this video. எப்படி இந்த சிம்பிள் சென்டென்ஸை காம்பவுண்டாக மாற்றுறது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பார்த்து அழகாக தெரிஞ்சுக்கலாம். It is in your hands. Whenever you try to watch, you can just on the video and then learn by yourself. If you have any comments, please do it, my dears. Thanks for watching. It's Luis Das from English Easy Luis channel signing off. See you. Bye bye. God bless you.